दसदी है। तो प्रीतम के देश कैसे बातन सजाई, तो वो गल्लां रह जानियां जे आपां सिमरन करके तुरे नहीं। देखना होना सामने वो सामने सचखंड दिस रहा, आपां कहीए ओ बई सामने सचखंड है, ओ बई वो सामने सचखंड है, ओ बई तुरांगे तो जावांगे ना, जे तुरदे ही नहीं तो जावांगे किवें, पहुंचांगे किवें। ਅਸੀਂ कई प्रचार गल्लां ही करी जाते, कथा ही करी जाते, तो सिमरन करते ही नहीं, सुरती लाते ही नहीं। सुरती का मार गया, किन्ने जाना, तुर के जाना, साइकिल ते, मोटरसाइकिल ते, कार ते, हवाई जहाज ते, किते ते जाना दसो ना। सुरती का मार, सुरती लानी नहीं, गल्लां करी जाए। प्रीतम के देश कैसे बातन नहीं सिखाई, पूछत है बैद खात औखत ना संयम से, कैसे मिटे रोग सुख सहज समाई। वैद नूं अपनी बीमारी की गल तो करदा, पर उन्हें कहा भी संयम नाल यह गल नहीं करनी, यह काम सारा संयम नाल दवाई खानी है भाई। तो दवाई संयम नाल खांदा नहीं तो रोग किद्दां मिट जाऊगा, तो किद्दां सुख शांति आऊगी, नहीं आ सकती। अरोगता किवें आऊगी, नहीं आ सकती। पुछत सुहागन कर्म है दुहागन के, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਆ, ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆ। ਤੇ ਕਰਮ ਦੁਹਾਗਣ ਦੇ ਆ, ਆਪ ਰੰਡੀ ਆ, ਕੰਜਰੀ ਵਾਂਗੂ ਕਰਮ, ਗੰਦੇ ਕਰਮ। ਤੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਿਰਦੇ ਬੇਵਿਚਾਰ ਕਤ ਸੇਜਾ ਬੁਲਾਈ, ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਹੈ ਬੇਵਿਚਾਰ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋਲ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਬੱਬੂ ਬੁਲਾ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਸੇਜਾ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਜ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ। ਕੰਜਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੰਜਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬੁਲਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਬਸ ਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੀਚਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਹੀ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ, ਏਦਾਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਆ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚਿਆ ਅਸਲੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚੇ ਰੱਬ ਮਿਲਦਾ। ਗਾਏ ਸੁਣੇ ਅੱਖੇ ਮੀਚੇ ਪਾਈਏ ਨਾ ਪਰਮ ਪਦ, ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭਾਈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਏ ਜੋ ਲੋ ਨਾ ਕਮਾਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਮੀਟਣੀਆਂ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਉਪਦੇਸ਼ ਜੋ ਲੋ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼, ਜਪੋ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਮਾ। ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਖੋਜੀ ਖੋਜ ਦੇਖ चलियो जाए पहुंचे निकाले ठिकाने, आलस विलंब की ये खोज मिट जात है। जिवें कोई खोज करन वाला किसी खोज विच पैर चिन्ह देख के तुरिया जाए तो ठिकाने जा पुजदा है, पर आलस ते ढिल मट कीतियां खुरा खोज मिट जांदा है, खुरा खोज मिट जांदा। तो सेजा समय रमे पर धार बार नार सोई, करे जो अज्ञान मान प्रगट प्रताप प्राप है। जिवें रात नूं सेजा उत्ते जद जान समय जेड़ी इस्त्री पति मिलाप दा सुभाग प्राप्त करदी है, ਉਹੀ श्रेष्ठ नारी हुंदी है। पर जेड़ी इस्त्री अज्ञानता अधीन मान करदी है ते उस दी ढिल मठ दे कारण मिलाप का समा खुंझ जाता है ते प्रभात की लो फुट पैंदी है। ये भी एक गल है, तुहाडे मन की शरधा होनी चाहिए। कहण तो भाव है सो बरखत मेघ जल चातरक तृप्त पिए, ते मौन गहे बरखा बतीते बिलात है। सो जिवें वसदे बदल ते पपीहा जल की बूंद पी लवे तो उसकी तृप्ति हो जाती है, पर बरखा समय जे वो मौन धार लवे तो बरखा हट जान ते रोंदा कुरलांदा, रोंदा प्रियो प्रियो करदा है। तो जे मौन धार लवे तो सिख सोई सुन गुर शब्द रहत रहे,
कपट स्नेह किए पाछे पछतावे। बस इस तरह वही आग्याकारी गुरु नानक दा सिख है, अमृतधारी वही सिख है जो सतगुरु दे शब्द वाहिगुरु सिमरन दा बाणी दा उपदेश सुन के वाहिगुरु सिमरन करदा है, वाहिगुरु वाहिगुरु, तो उसकी रहन रहनी तत् चिन्ह धारण करता है। भाव नाम सिमरन की कमाई उस समय तो आरंभ दिंदा है वाहिगुरु। नहीं तो पूर्ण प्रेम धारण करन दी थां दिखावे दा प्रेम कीतियां, नाम सिमरन की काल कमाई दा समा खुंझा के आलस कीतियां पिछों पछताईदा, पिछों पछताईदा। धर्मराज दे जमदूत ने केसों तो फड़ लेना, ऐसी घसीट मारना, छांटे मार मार के चमड़ी उधाड़ देनी है, छोलियां वांगू भुन देना है, फिर पछताऊगा। 8 करोड़ 40 लाख साल पछताउंदा रहूगा, 84 लाख जूना उहदियां मुकणियां ही नहीं। मैं कई बारी सोचदा वाहिगुरू सानू समझ नहीं है, असीं कुत्ता बन के गूं खाण नूं तैयार हाँ, कां बन के गूं खाण नूं तैयार हाँ, सूर बन के गूं खाण नूं तैयार हाँ, नाम जपण नूं तैयार नहीं। क्यों? वाहिगुरू तूं सानू समझाया नहीं। बंदे दा कसूर दस दे की साडे तां कर्म वैसे ही भैड़े आ, भैड़े ही कर्म आ, साडी सुरती नहीं लगनी। भैड़े ही कर्म आ, मनुखा जन्म मिलिया, चंगे कर्म हुंदे मनुखा जन्म नहीं सी मिलना। फिर तू वाहिगुरू बख्शिश करना, ये खेड तेरे हथ च, वाहिगुरू खेड तेरे हथ विच आ, तू बख्शिश कर दे। जैसे बछड़ा बिछड़ परे आन गाए, थन दुग्ध ना पान करे, मारत है लात की। कहते जिवें बच्चा मां तो विछड़िया होया किसी होर गऊ दे थना नूं जा पवे तां उत्थों दुध नहीं पी सकदा। क्यों? कि वो गऊ बच्चे नूं लत दी छड़ मारदी है। देख लो, एक गल देखो कि भाई साहब नूं किन्ना ज्ञान है कि निक्की निक्की गल दी उदाहरण दित्ती, निक्की निक्की गल दी, इहनूं कहंदे यूनीवर्सल ज्ञान है। पूरी सुरती नाल ही सारी गल्लां समझ आ जांदियां। जैसे मानुसर त्याग हंस आन सर जात, तो खात ना मुक्ता फल भुगतना गात है। जिवें हंस मान सरोवर नूं छड़ के किसी होर सरोवर ते चला जावे तां ओह उत्थों मोती फल नहीं, मोती नहीं मिलते, नहीं खा सकदा, जो कि उस शरीर की खुराक है। जैसे राज द्वार तज आन द्वार जात जन, तो होत मान भंग महिमा ना काहू बात की। जिवें राज द्वार दा सेवक राज द्वार छड़ के किसी होर दर ते जा डिगे तां उत्थे उसका मान भंग हुंदा है अते किसी गलों भी उसकी शोभा नहीं हुंदी, भाव उत्थे कोई उसकी बात नहीं पुछता। तैसे गुरसिख आन देव की शरण जाए, तैसे गुरसिख आन देव की शरण जाए, तैसे गुरसिख आन देव की। गुरु नानक नूं छड़ के, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं छड़ के, गुरुद्वारे की संगत नूं छड़ के, तुर के बाणी नूं छड़ के अगर कोई सिख देहधारी गुरु कोल ते किसी होर देवी देवते की पूजा करदा है, कोई भी, तो गयो रहो ना परत राख सकत ही पात की। उसका उत्थे रहना नहीं हो सकता ਅਤੇ ना ही वो गुरु तो बेमुख कलंकी पापी नूं कोई रख सकता। मतलब उत्थे रहना, मुक्ति मिलनी नहीं। नंबर 1 देहधारी गुरु कोल चला गया, गुरु नानक नाल कहना सब ते वड्डा सतगुरु नानक, वाह वाह बाणी निरंकार है, निरंकार नूं छड्ड के वो गांधी गूं दी टोकरी कोल चला गया। की प्राप्ति दसो ना की आ, प्राप्ति दसदा कोई नहीं, प्राप्ति की है तेरी, प्राप्ति का किसी नूं पता ही नहीं। जैसे घन घोर मोर चातर के स्नेह गत, बरसत में अस्नेह को दिखावे। जिवें देखो जी मोर ते पपीए दी प्रीत दी अवस्था बदलों की गरज तक सीमित होती है, पर प्रेम वरदे मीह तक ही दिसदी है, ते पिछों उन्हां दा कोई प्रेम नहीं हुंदा, उन्हां दा प्रेम सदीवी नहीं हुंदा। नहीं, बदला तक ही सीमित है, मीह तक ही सीमित है। जैसे तो कमल जल अंतर दसंतर होए, मद कर दिल कर हेत पुजावे।
ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਮੀਟਿਆ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਭੌਰ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇ ਤੇ ਕਮਲ ਖਿੜਦਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਸਦਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਦਾਦਰ ਨਿਰਾਦਰ ਹੋਏ ਜੀਅਤ ਪਵਨ ਭਖ, ਤੋ ਜਲ ਤਜ ਮਰਤ ਨ ਪ੍ਰੇਮੇ ਲਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਡੱਡੂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਿਰਾਦਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਹਵਾ ਭਖ ਕੇ ਜੀਂਦਾ, ਸੋ ਪਾਣੀ ਤਿਆਗ ਕੇ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਲਜਾਵਾਨ ਕਰਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਤਲਬ ਜੀ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕਪਟ ਸਨਈ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਕਪਟ ਸਨਈ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਮੀਨ ਜਲ ਹੇਤ ਠਹਿਰਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਪਟੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਸਦੀਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ ਅਸਲੀ ਸਿੱਖ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੁਰਖ ਨਿਪੁੰਸਕ ਨ ਜਾਣੇ ਬਨਿਤਾ ਬਿਲਾਸ, ਬਾਝ ਕਹਾਂ ਜਾਣੇ ਸੁਖ ਸੰਤਤ ਸਨੇਹ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਜੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਅਤੇ ਸੰਤਾਨਹੀਨ ਸੰਡ ਇਸਤਰੀ ਬਾਝ ਇਸਤਰੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਮੋਹ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਕੀ ਜਾਣਦੀ ਹੈ? ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦੀ। ਗਨਕਾ ਸੰਤਾਨ ਕੋ ਬਖਾਨ ਕਹਾਂ ਗੋਤਚਾਰ, ਨਾਹੀਂ ਉਪਚਾਰ ਕਛ ਕੁਸ਼ਟੀ ਕੀ ਦੇ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਵੇਸ਼ਵਾ ਦੀ ਔਲਾਦ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਤੇ ਕੋਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕੋਹੜੀ ਦਾ, ਦੁਸ਼ਟ ਦਾ। ਤੋ ਕੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਦੇਹ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਉਦੋਂ ਇਲਾਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਦਸਨ ਛਬ, ਤੋ ਜਾਨਤ ਨਾ ਬਹਿਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਕੋ। ਜਿਵੇਂ ਨੇਤਰਹੀਨ ਅੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਨਾ ਜਾਣੇ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾ ਦਸਨ ਕਬ ਛਬ, ਅਤੇ ਡੋਰਾ ਮਨੁੱਖ ਨਾ ਸੁਣ ਸਕਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਜਾਨਤ ਨਾ ਬਹਿਰੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਸ ਪ੍ਰੇ ਕੋ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ न जाने गुरुदेव सेव, जैसे तो जवासो नहीं चाहत है मोह को मेह को। इसी तरह होर देवी देवतियां ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵਾਹਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਕੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੀਜੜਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਜਨਾਨੀ ਦਾ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵਾਲਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਬਾਝ ਇਸਤਰੀ ਕੀ ਜਾਣੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਕੰਜਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਚਲਦੀ। ਕੋਹੜੀ ਦਾ ਦੇਹ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰੰਗ ਰੂਪ, ਬੋਲਾ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਤਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਕਲ। ਅੰਨੇ ਮੀਨ ਬੇਅਕਲ, ਬੁੱਧੂ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਅਕਲ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੂਰ ਗੂੰ ਖਾਂਦਾ, ਬੜਾ ਗਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੂੰ ਹੀ ਖਾਂਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਭਾਈ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਅਗੰਮੀ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਂ ਦਾ ਘਾਹ ਵਰਖਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਭੂਲ ਬਛੜਾ ਪਰਤ ਆਨ ਗਾਇਬ ਥਨ, ਜਿਵੇਂ
बछड़ा भुल के होर गऊ दे थन नूं जाके मूँह मारदा है। सो बोहरिओ मिलत मात बात ना समार है। तां समझ आउण ते फिर जद अपनी मां नूं आ मिलदा है तां मां उसकी भुल नहीं चितारती अते दुध पिआउंदी है। देखिए कि तू उधर चला गया सी, वो उधर किधर चला गया सी। जैसे आन सारा भरमे आवे मान सारे हंस, तेत मुक्ता अमोल दोख ना विचार है। जिवें हंस किसी होर सरोवर तो भटक के मान सरोवर ते आ जाता है तो मान सरोवर उसकी भुल नूं नहीं विचारदा अते उसनूं पान करन लई खाण लई अमोलक मोती दिंदा है। जैसे निरप सेवक जो आन द्वार हारे आवे तो चौगन बढ़ावे न अवग्या उरधार है। जिवें राजा दा सेवक जदों किसी होर द्वार तो भटक के मुड़ राज द्वार ते आ जाता है तो राजा उसकी भुल नूं हिरदे विच नहीं रखता, सगों उसका मान मरतबा चौगुना वधा दिंदा है। सतगुरु असरन सरन, सतगुरु असरन सरन दयाल देव, तो सिखण को भूलिबे नरिद में निहार है। इसी तरह ही प्रकाश रूप गुरु नानक दयालु, गुरु नानक दयालु दया का घर। गुरु नानक जी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी निआसरिਆਂ ਨੂੰ आसरा देने वाले हैं। वो गुरु दर तो विछड़ के होर देवी देवतियां दे दर तो भटके हुए सिखां दीयां भुल्लां गलतियां नूं हिरदे विच नहीं वसांदे। जे मतलब भटके दे धारी गुरु कोल चला गया ते दोबारा वापस आ गया तो गुरु साहब उहदा नाम की दात दे दिंदे आ। बाल बंधु पुरख निपुंसक ना संतत होए तो सलल बिलोए कत माखन प्रकाश है। जिमें संड औरत अते हीजड़े मनुख तो संतान नहीं हुंदी, संड औरत बाल बंधु पुरख बाज बंधु, बाज बंधु, बाज बंधु वोटी, बाज संड औरत तो हीजड़े तो संड औरतों तो हीजड़े मनुख तो संतान पैदा नहीं होंदी। ते पानी रेड़कियां मक्खन किवें निकल सकता है? नहीं निकल सकता। फन गए दुगध पियाए न मिटत बिख, तो मूरी खाए मुख से न परटे सुबास है। तो जिवें फनीअर सप नूं फड़ के दुध पियाईए तो उसकी जहर नहीं मिट जाती, ते मूरी खादियां मूँह चो चंगी वासना नहीं आती। मूरी खाए मुख मैं न प्रगट सुबास है। मानसर पर बैठे बायस उदास बास अरगजा लेप खर पसम निवास है। जिमें मान सरोवर ते गंदगी खान वाला कांज जा बैठे तो उत्थों दा वासा उस लई उदासी वाला ही हुंदा। खोते नूं जे सुगंधित पदार्थां दे अरगजे दा लेप कर दईए तो उसने सुहा मिट्टी विच ही लेटना पई। आन देव सेवक न जाने गुरदेव सेव, कठन कुटेव ना मिटत देव दास है। इसे तरह देवी देवतियां दा होर देवी देवते देहधारी गुरु दे सेवक सच्चे गुरुदेव दी आनंद भरी सेवा सार नहीं जान सकदा। यू विल बी इनलाइटेड देयर, तुहानूं उत्थे प्रकाश हुंदा, क्योंकि देवतियां दे सेवक दी कई पखंडा दिखावियां वाली करड़ी ते भैड़ी वादी मिट नहीं सकती। ब्रह्मा अपनी धी ते मोह हो गया सी। यू नो इट, यू नो इट। वो तुहाडी धी ते ना मोह होएगा। गल नूं समझण दी गल है। अज भी शिव जी दे लिंग की पूजा की जाती है। शिव जी औरतों का बहुत शौकीन सी, बहुत। अज दे लिंग की पूजा होंदी है। मतलब यो ही गल कही भाई गुरदास जी कहे, आन देव सेवक न जाने गुरदेव सेव, कठन कुटेव न मिटत देव दास है। कई पखंडा दिखावियां वाली वो करड़ी ते भैड़ी वादी मिट नहीं सकती। नहीं देखिए भैड़ी वादी किवें ने, सारे भैड़ी वादी सारे सारे भैड़ी वादे। इंद्र दी
ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪਰੀਆਂ ਨੱਚਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਇੰਦਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਕੀਨ। ਜਨਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਐਲਿਆ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ? ਫਿਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਦਿਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਵਾਰੇਗਾ? ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਨੇ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਂਜੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗੱਦੀ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ? ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਤੋਰਨੀ ਸੀ। ਕਰੈਕਟਰ ਲੈਸਨ। ਬੰਦਾ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਨਾਨੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ। ਜਨਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਮ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਪਾੜ ਦਿੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੂੰ ਗगन ਘਟਾ ਘਮੰਡ ਬਿਲੋਕੀਅਤ ਤੇ ਗਰਜ ਗਰਜ ਬਿਨ ਬਰਖਾ ਬਿਲਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਦਲਾਂ ਦੀ ਘਨਘੋਰ ਘਟਾ ਵੇਖੀ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਰਜ ਗਰਜ ਕੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जैसे तो हिमाचल कठोर और शीतल अत सकिए न खाए खाए त्रिखा न मिटात है। तो जिमें बर्फानी पहाड़ बहुत करड़ा ते अति ठंडा हुंदा है ते उस तो कुछ खाधा नहीं जा सकता, ते ना ही बर्फ नूं खा के प्यास मिटाई जा सकती। तो जैसे वो परत करत है सजल देही राखिए चिरंकाल ना ठौर ठहरात है। ਜਿਵੇਂ ਤੇਲ ਪਿਆ ਉਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੰਭਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਤੈਸੇ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ ਤ੍ਰਿਬੁੱਧੀ ਚਪਲ ਫਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨੇ ਸੁਪਰਾਤ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੂਸਰੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਲ 3 ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਚਲਾਇਮਾਨ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਪੁੰਸਕ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਪੁੰਸਕ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਹਾਂ, ਸੰਡ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਾਂਝ ਇਸਤਰੀ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਇਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਵੇ? ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੇਣਾ ਕੀ ਆ? ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। तो वह सुनो अनन ब्रह्मन सालग्राम सेवा गीता भागवत श्रोता एकांकी कहावे। सो जे कोई विष्णु का अनन्य उपासक है, ब्राह्मण है, सालग्राम की पूजा करता है ਅਤੇ एकांत ਵਿੱਚ गीता ਤੇ भागवत ਦੇ पाठ सुनने का श्रोता कहाउंदा है। इदा ही अगे तीर्थ धर्म देव यात्रा को पंडित पूछ करत गवन सो मुहूर्त सुधावे। तीर्थां दे कंढे धर्म स्थानां ते देवतियां दे मंदिरां दी यात्रा ते जान समय किसी विद्वान पंडित पासों शुभ मुहूर्त सुधाउंदा है। तो बाहर निकस गर्दप सुवान सगन कै तो शंका उपराज बहु घरे आ गई। शब्द करके ते जदों पर घरों बाहर निकल के किसी खोते या कुत्ते दे अपशगन करके शंका उत्पन्न होंदी है तो मुड़ के घर में वापस आ जाता है। लो जी वो सगन कढ़ाया मुहूर्त कराया तो सब एवं खत्म हो गया। देख लो इदा ही पति वर्त गह रह सखत ना एका टेक दुबदा अछित ना परम पद पावे। तो जो प्राणी पति वर्ता इस्त्री वांग एक गुरु परमेश्वर दा है, एक गुरु नानक परमेश्वर दा है, एक श्री गुरु ग्रंथ साहिब ते विश्वास करता है, उसकी टेक आसरा दृढ़ करके नहीं लेंदा
ਤੇ ਆਨ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੇਵਕ ਹੋ ਕੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਵੈਤਾ ਭਾਖ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਭਾਈ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਓਏ। ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਹੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਜੋਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕਾਣਾ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ ਕੁਛ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੱਚਖੰਡ ਗਏ, ਨਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਮਦੂਤ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ, ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮਿਲਾਪ ਕੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਐਸੋ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਤ ਵਰਤ ਏਕ ਟੇਕ ਦੁਬਦਾ ਨਿਵਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਮਿਕਤਾ ਹੋਣ ਦਾ ਗੁਣ ਇਉਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦੂਜਾ ਪਣ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਪਤੀ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਤੀ ਤੇ ਟੇਕਾ। ਤੋ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਹੋਰ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ, ਸੰਤ ਸਾਧ ਸਭ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਕੰਜਰੀ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਵੀ ਭੋਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਨਾਲ ਭੋਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਉਹ ਫਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਭੋਗ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ 'ਚ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਪਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਭਾਈ ਉਹ ਕੰਜਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਪਤੀ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਮਗਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੋ ਕੰਜਰੀ ਵਾਲਾ ਭੋਗ ਆ। ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਮਝ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪੁੱਛਤ ਨਾ ਜੋਤਕ ਕੋ तो वेद थित वार कुछ ग्रह और नक्षत्र की न शंका उतारी है। तो सतगुरां दी इको ओट रखण वाला सिख ना तां ज्योतिष ते ना वेद पुछदा, ना ही थित ते वार जां ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਆਂ ਦੇ ਨਛੱਤਰਾਂ ਦੇ ਆਦਿਕ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਡਤ ਤੇਰਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਧਰ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਆ ਸ਼ਨੀ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਦਾ ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨਾ ਜੋਸ਼ੀ, ਨਾ ਵੇਦ, ਨਾ ਥਿਤ, ਨਾ ਵਾਰ, ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ, ਨਾ ਨਛੱਤਰ, ਖਤਮ ਹੋਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਐਡਾ ਪਿਆਰਾ, ਸਾਡਾ ਨਛੱਤਰ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ ਆ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਤੇ ਨਛੱਤਰ ਤੇਰੇ ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਕੀ ਸ਼ਨੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਇਹ ਬਣਾਏ ਕਿੰਨੇ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਨੌਕਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿੱਧੀ ਹੈ? ਨੌਕਰ ਦੀ ਕੀ ਜੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਕਹਿ ਦੇ। ਕੁਦਰਤ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਦਾਸੀ, ਸਾਡੀ ਕੁਦਰਤ ਦਾਸੀ ਹੈ। ਜਾਨਤ ਨਾ ਸਗਨ ਲਗਨ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਨਿਉ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਗਨ ਲਗਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸਗਨ ਤੇ ਲਗਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਸਦਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਅਗੰਮੀ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਾਏ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਖੰਡੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਬਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਪਾਲਕ ਹੋਏ, ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰੀ ਹੈ। तो श्रेष्ठ गुना वाले, देखो ना, सिख संत बालक श्रेष्ठ गुना वाले गुरसिख बालकां दे गुरदेव जी पिता वांग
ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਪਿਤਾ ਵਾਂ, ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ, ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੋ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਫੋਕਟ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਫੋਕਟ ਕਰਮ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਕੀ ਹੁੰਦੇ? ਨਾਨਕੇ ਪਤਾਰ ਕੈਸਨੇ ਪਤ ਵਰਤਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਟੇਕ ਪ੍ਰਤ ਵਰਤਾ ਲੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਾਇਣ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੋ ਤਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸੱਚੀ ਸਵਾਮੀ ਭਗਤੀ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਔਰ ਸੰਵਾਦ ਪਤ ਵਰਤਾ ਹੋਈ, ਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਨ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹੈ। ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਆਨ ਸਿੱਖ ਦੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਲਈ ਪਤੀ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਾਗ ਵਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧੁਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਨਮੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੂੰਜ ਨੂੰ ਗੁੰਜਾਉਣ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਗ ਨਾਦ ਬਾਦ ਜਾਂ ਵਾਰਤਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਵਿੱਚ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਧਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਦੇ ਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅੰਗ ਸਰਬੰਗ ਹੀਰੇ ਪਤ ਵਰਤਾ, तो आन देव सेवक का दर्शन, आन देव सेवक न दर्शन कीन है। जिवें प्रतिव्रता इस्त्री अपने पति दे रूप रंग ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਦੀ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਤ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਨਾ ਸੇਵਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਸੁਜਨ ਕੁਟੰਬ ਗ੍ਰਹਿ ਗੌਨ ਕਰੇ ਪਤ ਵਰਤਾ, ਆਨ ਦੇਵ ਸਥਾਨ ਜੈਸੇ ਜਲ ਬਿਨ ਨੀਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਵਰਤਾ ਇਸਤਰੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਸੋ ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਇਉਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਤ ਹੈ। ਮੱਛੀ ਲਈ ਪਾਣੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਛ ਮੌਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਸਾਡਾ ਸਮੁੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਗੁਰਸਾਗਰ ਹੈ, ਰਤਨੀ ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਜੇ ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ, ਮਰ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਭੁੰਨ ਕੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਨੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਧਰਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਰਕਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ। ਆਪਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣਾ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਧਰਮਰਾਜ, ਆ ਜਾ ਸੁਰਤੀ ਲਾ, ਆ ਜਾ, ਧਰਮਰਾਜ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਨਾ ਤੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਦੇਖ ਧਰਮਰਾਜ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਐਸੀ ਨਾਇਕਾ ਸਹਿ ਕੁਵਾਰ ਪਾਤਰ ਹੀ ਸੁਪਾਤਰ ਭਲੀ, ਆਸ ਪਿਆਸੀ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਏਕੇ ਕਹਿ ਦੇਤ ਹੈ। ਨਾਇਕਾ ਪਤਨੀ ਅਜਿਹੀ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਉਹ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਤਮ ਅਧਿਕਾਰਨ ਬਣਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸ ਦੀ ਪਿਆਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਾਪੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਯੋਗ ਵਰ ਦੀ ਤਾਬੇਦਾਰੀ ਲੈ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕੁਆਰੀ ਕੰਨਿਆ ਹੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਪਟ ਸਨੇਹੀ ਜਨਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਾਰ ਕੇ ਪਤਾਰ ਕੈ ਸਨੇਹ ਪਤ ਵਰਤ ਹੋਏ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਏਕ ਟੇਕ ਪਰ ਵਰਤ ਲੀਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਕੋਈ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਤੀ ਵਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ, ਪਤੀ ਮਾਲਕ ਸਾਡਾ ਪਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਹੀ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭੈੜੀ ਨਾਰ ਵਾਂਗੂ ਪਰਾਏ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏ। ਦੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ, ਕੋਈ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੀ।
राग नाद बाद और संवाद पत बरता हुए, बिन गुर शब्द ना कान सिख दीन है। ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਨਾਲੋਂ ਪਤੀ ਦੀ ਤਿਆਗੀ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਰਮਾਨਤਾ ਕਾਰਨ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪਾਪ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਤੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। पाप बख्श देन वाला पति अपने चरणों पे पा लेना। ऐसी नायिका से कुआर पात्र ही सुपात्र भली, सो पात्र आस प्यासी माता पिता एक कह देत है। तो ऐसी नायिका से दीनता के दुहागण भली, ऐसी नायिका से दीनता के दुहागण भली, पतत धावन प्र पाए लाए लेत है, पतत पावन प्र पाए लाए लेत है। तो जे ही स्त्री नालों पति की त्यागी हुई वो स्त्री चंगी है, जिसनों निर्मानता कारण पश्चाताप करन करके पाप बख्श देन वाला पति अपने चरणों में पा लेंदा है। ऐसी नायिका से भरो बिरहा वियोग सूग, तो लगन सगन सोधे सरदा सहेत है। तो अजेही पखंडी औरत नालों पति नालों विछड़ी हुई वो स्त्री चंगी है, ਜਿਹੜੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਨਾਲ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਲਗਨ ਸਗਨ ਸਦਾਉਂਦੀ ਹੈ, वो भी चंगी। तो ऐसी नायिका मात गर्भ ही गली भली, कपट स्नेह दुबदा जो राह केत है। तो अजेही कपट प्यार वाली स्त्री माता दे गर्भ विच ही सड़ गल जांदी तां चंगी सी। देखिया जे कपट पखंड भरपूर प्यार इउं द्वैत वाला है, जिवें सूरज ते चंद्रमा नूं ग्रहण ग्रस लैण वाले दुखदाई ग्रह राहु ते केतु ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਉਹ ਮਨਮੁਖਾ, ਉਹ ਜੇ ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਮਰ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਵੀ ਗੱਲ ਸੜੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਪੁੱਛਣਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਥੋੜੀ ਹੈ। तो जैसे जल कूप निकसत जतन किए, तो सीचियत खेत एके पहुँचत ना आन को। जिमें खूह का जल, जिमें अजकल ट्यूबल कई उपराले हर्ट ढींगली ਜਾਂ डोल रस्सी आदि के कारण नाल खूह विचों निकलता है। अजकल ट्यूबल हो गया, फिर वो एक समय इको एक खेत नूं ही सिंजदा है, दूजे खेत तक नहीं पहुँच सकता। ये पहला एको खेत नूं सिंजूगा पहला। सो पथक पपीहा प्यासे आस लग ढिग बैठ, तो बिन गुण भांजन तृप्त कत प्राण को। तो राही अते पपीहा, पथक पपीहा राही अते पपीहा प्यासे प्यास मारे पानी दी आस विच खूह दे लागे बह के भी रस्सी ते डोल आदि किसी बर्तन तो बिना किसी तरह भी पानी प्राप्त करके अपने प्राणों की तृप्ति नहीं कर सकते, भाव प्यास नहीं बुझा सकते। क्यों? रस्सी भी है नहीं, डोल भी है नहीं। फिर बिन गुण भांजन तृप्त, बिन गुण लिखे है। इसे तरह गुरसिख जे तेरे विच दैवी गुण नहीं ना, तो तेरी प्यास नहीं बुझनी, तू विकारी बनया रहना। तहे सकल देव टेव से टरत नहीं, सेवा किए देत फल कामना समान को। सो इसे तरह ही सारे देवी देवते देहधारी गुरु खूह दे पानी वांग आपो अपनी वादी देख लो जे, आपो अपनी वादी अस्था अस्थवा समर्था तो टलदे नहीं। भाव अपनी समर्था अनुसार ही कुछ कर सकते हैं, ते उन्हां दी सेवा कीतियां उस सेवक दी कीती संसारक कामना अनुसार
ਉਸ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਫਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ। शिव जी 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 भक्ति कर रहा है। शिव जी आ गया। शिव जी मैनू एक यार मर्सिडीज BMW कार ही लै दे, वोल्वो कार एक लै दे कोई। सारी उम्र मैं बलदते रहा तो तेनू कार किवें लै दे। मेरे को समर्था है, समर्था के मुताबिक ही है ना। शिव शिव करते जो नर ध्यावे, शिव 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 की करेगा। बलद चढ़े डमरू खड़कावे, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣਾ ਬੌਲ ਦੇ ਦੇ ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਬੌਲ ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਚੜ ਜਾ, ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਦੇਗਾ ਤੈਨੂੰ? ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਆਪ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੌਲ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਡਮਰੂ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦਊਗਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਕਾਰ ਦੇ ਦੂ BMW? ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਹਾਮਾਈ ਇਹਦੀ ਵਹੁਟੀ ਪਾਰਵਤੀ पूजा करे कि वध तो वध की देगी। नार ते नार होए उतरे। बंदा सी बहुत तेरे ते कृपा तेन अपने वर्गी जनानी बना लूंगा। तुम कहियो तो आद भवानी मुक्ति वरिया कहाँ छुपानी। बई मुक्ति वेले तुसीं कित्थे छुप जाने हो? तुहाडे पल्ले ही कख नहीं हैगा। मतलब वध तो वध की दे सकूगा? जो ਉਹਦੇ ਕੋਲ है इहो गल कीती है। वो जिन्ना को समर्थ आ उन्ना को ही दऊगा, होर की दऊगा? कुछ नहीं दूंगा। आप अजे भी देहधारी गुरु तेनों की दूंगा? वो आप टट्टी का बैग आ, टट्टी पेशाब का बैग ही आ। तू शरीर की होंदा टट्टी पेशाब का बैग। जिवें गुरु साहब संगत च बैठे आ, भाई गुरदास ने भी लिखे इदा तेरा गुरु बैठा संगत च, दिखा मैनू, दिखा दे। तो पूर्ण ब्रह्म गुर बरखा अमृत हित। पूर्ण ब्रह्म गुर, पूर्ण वाहिगुरु आ गुरु नानक। तो बरखा अमृत हित, तो बरख हरख देत सर्व निदान को। तो भाई पूर्ण गुरु ब्रह्मा वर्गा, ब्रह्म वर्गा, पूर्ण ब्रह्म, पूर्ण वाहिगुरु सतगुरु नानक प्रेम प्रायण होके समूह खजानिया दे दाते नाम जल्दी अमृत बरखा करके समूह प्राणियां नूं आत्म आनंद दियां खुशियां बख्शदे हैं। देवी देवतियां की सेवा बड़ी बिखड़ी ते डरावनी है अते सीमित फल देण वाली है। पर सतगुरु जी की सेवा कीतियां सर्व गुना के खजाने नाम अमृत की प्राप्ति हो के आत्मक सुख की प्राप्ति हुंदी है। नो वन मोर थिंग आई वांट टू टेल यू। किवें मैं तुहानूं दसना, मैं तुहानूं अपना ही एक्सपीरियंस देना। गुरु साहब तो बहुत उच्चे है भाई। पहली गल कि तुहाडी सुरती लग सकती है उत्थे। ध्यान नाल सुनो, किसी देहधारी गुरु को देवी देवते मड़ी बसाणी संत महात्मा किसी को तुहाडी सुरती लग सकती है? टेल मी वन थिंग, कि सुरती विचों आनंद आउंदा? सैकेंड, कि अनहद सुनदा? अंदरों आटोमैटिक सिमरन चलदा? कि 8 घंटे सुरती लाउने हो? कि तुहानूं विराग आउंदा है? तुहानूं विछोड़े दा सल नज़र आ रहा? कि तुहानूं अमृत रस आउंदा है? अमृत रस आउंदा है अंदरों जो दसम द्वार चों आउंदा है? कि तुहाडी सुरती सुन समाध हुंदी आ? सुन समाध हुंदी आ? सुन समाध। कि तुहानूं प्रकाश हुंदा? आर यू इनलाइटेड? तुहानूं प्रकाश हुंदा? कि वो प्रकाश तो बाद तुहानूं गुरु दे दर्शन हुंदे आ? कि वो गुरु फिर तुहानूं गलबात करदा? कि फिर तुहानूं गुरु सचखंड लै जांदा? फिर की गुरु तुहानूं धर्मराज को ले जाके दिखाउंदा? कोई जीवन मुक्ता धर्मराज तुहानूं मत्था टेकदा, तुहाडे सारे रिश्तेदार दे तारे गुरु उल्टे टंगे दिखा दिंदा। फिर तुहानूं की इन्ना कुछ हुंदा? तुहानूं फिर तुहाडी की प्राप्ति दे तारे गुरु को? टेल मी ना, तुहाडी की प्राप्ति है दे तारे गुरु को? मेरे गुरु को तो सचखंड लै जांदा, मेरा गुरु तो ज्योति नाल ज्योति मिला दिंदा। तुहाडा गुरु मिलाउंदा ते आओ दसो असीं भी भाई कर लैंदे। तो जैसे उल्लू दिन समय, जैसे उल्लू दिन समय काहू ना देखिए तो भावे, तैसे साध संगत में आन देव सेवक है। और जिवें उल्लू दिन वेले किसी नूं नहीं वेख्या सिखांदा, उल्लू दिन वेले हुंदा ही नहीं। तो तिवें सतपुरुषां दी संगत विच किसी होर देवते दा उपासक दा होना किसी सत्संगी नूं नहीं पाउंदा। देखिया जी, असीं तां राधा स्वामी निरंकारी हैं। जैसे कूआ
विद्या मान बोलत ना काहू भावे, ते आन देव सेवक जो बोले अमेव को। जिवें सामने बैठा ਕਾਂ बोलदा किसी नूं चंगा नहीं लगता, तिवें साधु संगत दी संगत विच मेरे बाबे नानक गुरुद्वारे श्री गुरु ग्रंथ साहिब की संगत विच किसी होर देवी देवते का उपासक किसी नूं नहीं भाउंदा, जो अपने पूज्य देवते के मद विच हंकार भरे बचन बोलता है। तो कटत चटत स्वान प्रीत विपरीत जैसे, आन देव सेवक सुहाए ना कुटेव कह। सो जिवें कुत्ते नूं प्यार करे तो वह चटदा है, जे प्यार दे उल्ट झिड़को तो फड़दा है। बस उसका प्यार ना दा झिड़कना दोवें ही माड़े हन। तिवें होर देवते देहधारी गुरु दे उपासक दी भैड़ी हंकारी वादी है, उस नाल ही प्यार ਜਾਂ ਵੈਰ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇ ਜਾਂਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚੱਟਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੈਨੂੰ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੋ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੈਸੇ ਮਰਾਲ ਮਾਲ ਸੋਭਤ ਨਾ ਬੱਗ ਠੱਗ, ਤੂੰ ਕਾਢੀਏ ਪਕੜ ਕਰ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰੇਬੀ ਬਗਲਾ ਸੰਭਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਸਾਧੂ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਸੋਭਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੇਵੇ ਦਾ ਉਪਾਸਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਦਿਖਾਓ ਵੀ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਣੀ। तो वाहिगुरू बख्शिश करे। देखो अगे होर बड़ा कुछ है जी, बड़ा कुछ पढ़ोगे तो पता लगेगा। अगे उल्लू की एग्जाम्पल दी है, बस उल्लू ही आप सारे उल्लू ही हैं। गुरु नानक नूं छड्ड के जा रहे हैं, उल्लू ही हैं, उल्लू बाटे पूरे उल्लू दे हैं। गुरु साहब भाई एक गल याद रखियो, गुरु नानक नूं ना छड्डियो, गुरु नानक नूं ना छड्डियो। वाहिगुरू अगे अरदास करके अमृत की दात लै लो, 84 का जन्म कटिया जाए। भाई ओए गुरुद्वारा ना छड्डियो, संगत ना छड्डियो। वाहिगुरू अगे अरदास करो, तुहानू गुरसिੱਖੀ मिल जाए, तुहानू असलीयत समझ आ जाए। वाहिगुरू मैनू असलीयत समझा, बस इन्नी अरदास कर दो, वाहिगुरू तुहानू असलीयत समझा देनी है। किसी होर कोल ना जाओ, कोई होर किसी कोल कुछ नहीं हैगा, कुछ नहीं हैगा किसी को। अपना जीवन बर्बाद करोगे। मैं चेक किया, हर कुरैतिया बंदा देहधारी गुरु कोल जाता, हर कुरैतिया या तो शराब पीन की आदि आ, जां किसी जनानी नाल संबंध आ, वो देहधारी गुरु कोल चला जाता। देहधारी गुरु उन्होंने कहता, जां रोमां की बेदबी करन दी, कईयां ने कच्छां चों वाल कट्टे हुंदे आ, कई कुड़ियां वैक्सिंग करदियां, लत्तां दे वाल मल लैंदियां, कई दाढ़ी कट्टण दे शौकीन आ, वो जांदे देहधारी गुरु कोल। गुरसिੱਖ क्यों जाऊगा? गुरसिੱਖ क्यों जाऊगा? वो हौसला दे दिंदा, तू पैसे रख यार, इत्थे पैसे सिट, पैसे सिट पैसे। सो वाहिगुरू गल समझण दी करिए, इन्नी बाणी पढ़ी जाती आ, आपां उहदी गल समझण दी करिए। उल्लू वांगा दिन दिहाड़े दिसदे ने, रात नूं रौला पाउंदे ने। गुरु के लाल गुरु नानक नूं ना छड्डी, गुरु के लाल गुरु ग्रंथ साहिब जी नूं ना छड्डी, गुरु के लाल करैत ना करी, गुरु के लाल रहत रख ला। आदत अदूत जोत को न जाने, आन देव सेवक है न सूझे साध संग में। जिवें उल्लू सूरज की ज्योति दे प्रकाश की महिमा नहीं जान सकता, तिवें ही होर देवते दे उपासक नूं साध संगत विच सतगुरु दे शब्द उपदेश दे चानण दी सोझी नहीं हो सकती। और किसी नूं देवते दे जां देहधारी नूं वो गुरु साहब दी बाणी नूं नहीं जान सकता कि गुरु साहब विच किन्नी बख्शिश आ। वो तो किताब कहता है। उल्लू ना देखे एग्जाम्पल किवें दित्ती, जिवें उल्लू नहीं जानदा उस प्रकाश नूं, सूरज के प्रकाश नूं, इसे तरह आन देव सेवक है। होर जिवें देहधारियां दा चेला बालका, देवी नूं पूजन वाला, वैष्णो देवी, नैना देवी, और कीड़ा शेरां वाली, दुर्गा, भैरो, इन्हां नूं पूजन वाला, शिव जी नूं पूजन वाला, उन्हां नूं गुरु साहब दी शब्द दे प्रकाश दी, शब्द धुर की बाणी दी गल समझ नहीं आ सकती।
नहीं नहीं, आन देव सेव के ना सूझे साध संग मैं। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ नहीं लग सकता कि इस संगत ਵਿੱਚ चार वाहिगुरू बैठे आ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ ਔਰ ਸੱਚੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੋਈ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਮਰਕਟ ਮਨ ਮਾਨਕ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ। ਮਰਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਂਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਮਾਨਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਹੀ ਜਾਣਦਾ। ਦੇਖਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰਕ? ਦੇਖਿਆ? ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠਦਾ, ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭੁੱਜੇ ਹੋਏ ਛੋਲੇ ਜਾਣਦਾ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਬਸ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਂਦਰ ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਿਵੇਂ ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗ ਮੈਂ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਮਰਕਟ ਮਨ ਮਾਨਕ ਮੈਂ ਮਾਨਾ ਜਾਣੇ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮਾਨਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਰਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਕ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ। ਲਾਲ ਜਵਾਹਰਾਤ। ਤਿਵੇਂ ਹੋਰ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਸੰਗ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆ, ਇਹ ਲਿਖਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਇਹਨੂੰ, ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀ ਆ ਤੇ ਦਸੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜੈਸੇ ਤੋ ਫਨਿੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਨ ਮਹਾਤਮੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਆਨ ਦੇਵ ਸੇਵਕ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗ ਹੈ ਅੰਗ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਨਿੰਦਰ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਵੱਡਾ ਫਨਿੰਦਰ, ਜੈਸੇ ਤੋ ਫਨਿੰਦਰ ਮੈਂ ਪਾਨ ਮਹਾਤਮੇ ਨਾ ਜਾਣੇ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਫਨੀਅਰ ਸੱਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਮਾਨ ਦੁੱਧ ਪਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇਉਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਦੇ ਉਪਾਸ਼ਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਗੇਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸੇਵਕ ਮਹਾਂਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗ ਮੈਂ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ। ਕਿਵੇਂ? ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਗੱਲਾਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਦਭੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਤੇ ਜੈਸੇ ਤੋਂ ਫਨਿੰਦਰ ਪਾਨ ਮਹਾਤਮੇ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਦੁੱਧ ਪੀਂਦਾ ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਹਾਤਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਤੋ ਆਨ ਦੇ ਸੇਵਕ ਮਹਾਪ੍ਰਸਾਦ ਅੰਗ ਮੈਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਮ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਗ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਕਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦੇ ਖਾਂਦੇ ਆ? ਐਨੀਬਡੀ ਨੋਜ਼? ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ? ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੇ ਦਿਸਦੇ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਤੋਲ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਚਲੋ ਵਨ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਯੂ ਡੂ ਇਟ। ਤੋਲ ਕੇ ਪੂਰਾ ਨਾਪ ਕੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਨਾਪ ਲਓ, ਸਣੇ ਬਾਟਾ ਨਾਪ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਹੰਬਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵਿਦ ਫੋਲਡਡ ਹੈਂਡ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਲੀਜ਼। ਪੂਰਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਲੈ ਆਓ। ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਦੇਖ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਵਾਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਰਹਿਤਵਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਾਈਆ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਕਿਲੋ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੇ ਕਿਲੋ ਪੈਸੇ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ, ਕਿਲੋ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 3 ਕਿਲੋ 4 ਕਿਲੋ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਈਆ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਓ। ਛੋਟੀ ਦੇਗ ਬਾਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀ ਆ ਪਾਈਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 7 ਗੁਣਾ ਦੇਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਈਆ ਦੀ ਦੇਗ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, 7 ਪਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਉਹ, 2 ਕੇ ਪੌਣੇ 2 ਕਿਲੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਟੇ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕੰਡੇ ਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੋਲ ਲਓ, ਤੋਲਿਆ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ